네, 지금까지 AI 스피커의 다양한 모습들, 미래 전망들, 굉장히 큰 ICT 환경에서의 의미까지 살펴봤는데요. 그럼 이렇게 늘 장밋빛만 있을까요? 사실은 가능성이 많은 만큼 해야 될 일도 이슈도 많이 있습니다. 이 동영상은 벌써 꽤 오래전에 있었던 동영상인데 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 동영상입니다. 이 동영상은 사실은 렉서스가 만들어서 배포한 동영상인데요. 보이스 어시스턴트가 갖고 있는 미래의 모습을 굉장히 현실적으로 잘 보여준다라고 볼 수 있습니다. 한 4분 조금 넘는 시간에 짧지는 않은 동영상이지만 여러분들이 먼저 이 동영상을 꼭 한번 보시기를 바랍니다. Alexis, read me my morning report. Good morning. I'd recommend a raincoat. 65% chance of rain. Traffic should be light on your way to work. You have no new messages from Mike. Shuffle playing your morning mix. Continue playing. John, I noticed the house alarm isn't set. Would you like me to enable it? Gesture recognized. Alexis, where's my friend Steve? I forgot to send him a place to meet. Find a place for coffee near him. I found a coffee shop 1 mile from Steve. Send him a text with the location and get me directions. I sent an invitation to Steve, including the location. That's Mike on the line. Go ahead. Hey, Mike. Hey John, sorry it's last minute, but I need you to come to the meeting prepped on the auto dealership industry. Can you handle that? No problem, Mike. We'll see you there. Hey, Alexis, get me an industry overview on the auto dealership market. The U.S. auto dealer industry is a $625 billion market. It is highly fragmented. The top 50 companies generate less than 15% of revenue. You have a text from your wife. Gesture recognized. It reads, "Can you pick up Laura today?" Alexis, please respond, no problem, and then remind me at 5 p.m. to pick up Laura. John, Yes, Alexis? you asked me to remind you to pick up Laura at 5. Oops. Thank you. Gotta go pick up the kid. Call if you need anything. Yeah, will do. Hey, nice job this morning. The client was impressed. Did you hire a research assistant or something? Yeah, right. Alexis, add news headlines on the auto dealership industry to my evening report. Consider it done. Hey, Dad. Hey, honey. Good day? I'll let you know when it's over. Hey, Jason. What's the cosine of 70? The cosine of 70 is 0.34. 14 years of parenting, and I'm replaced by a car. You could ask me. Yeah, right. If you're through, young lady. One more quick thing. Jason, can you send me a video on solving quadratics using factoring? Sure thing. By the way, should I record Top Chef tonight? Gesture recognized. Alexis, read me my evening report. John, here's your evening report. There's a minor traffic incident ahead. Would you like details? No, that's okay. The Dow closed down 10 at 12,100. The Nasdaq up 6 to 1290. Don't forget about your 2 o'clock presentation tomorrow. I've sent you some relevant articles. And John, I'm sure you know it's your anniversary next Friday. Ah, right. Anniversary. I was about to ask you for a restaurant recommendation. There are 3 highly recommended romantic Seattle restaurants I've checked, and your Facebook friends seem to like Las Vegas. Oh, say no more, that's perfect. Please book dinner for 2 on Friday, 7 p.m. No problem. And I placed a Monday service appointment in your calendar in response to the Lexus dealer notification we got yesterday. All I have to say is you're lucky to take the bus into work. Have a great evening. Thanks, Alexis.
이 동영상을 살펴보셨으면은 이제 이 동영상에서 여러 가지 의미들을 좀 찾으실 수가 있어요. 먼저 이 동영상의 주인공이 나가면서 차로 이동해서 약속 장소도 알아보고 그 다음에 이메일도 읽어보고 필요한 지식도 그러니까 정보들도 알아보죠. 그러고 나서 사무실로 돌아간 다음에 다시 한번 약속 시간이 있다는 것을 알게 되고 그 다음에 사무실에서도 동일한 환경에서 보이스 어시스턴트를 사용하게 됩니다. 즉 하나는 퍼베이시브라고 할 수 있죠. 편재하는 이라는 뜻인데요. 옛날에 유비쿼터스 컴퓨팅이라는 얘기를 할 때 많이 썼던 단어입니다. 즉 지금 아마존 에코 같은 경우는 구글 홈 같은 경우는 그냥 집에만 있죠. 근데 구글 어시스턴트라든지 애플 시리라든지 이런 것들은 또 스마트폰에만 있죠. 이렇게 곳곳에 어느 곳에 가든지 항상 내가 있는 곳에는 따라다니는 그런 보이스 어시스턴트가 필요한데 그것은 아직까지는 좀 구현되지 않았습니다. 그리고 또 하나는 미리 대비해서 프리페어드라고 할 수 있는데요. 내가 필요한 것을 알렉사, 아리아, 오케이 구글 이렇게 불러주기 전에 먼저 필요한 것을 나한테 얘기해 줄 수 있어야겠죠. 그런 것들도 아직은 시험적인 단계입니다. 그다음에 또 하나는 프로액티브하게 다양한 상황들에 대해서 내가 먼저 상황들을 준비시켜 놓고 얘기를 한다든지 이런 것들도 있어야 되고요. 또 하나는 이 동영상에서 아빠와 딸이 나오게 되는데 딸이 다른 호출어 웨이크업 워드라고 얘기하게 되는데요. 다른 호출어로 부르면 다른 보이스 어시스턴트가 반응을 합니다. 즉 굉장히 퍼스널라이즈 되어 있는 거죠. 지금 구글 홈, 그 다음에 아마존 에코, SK텔레콤이 누구 아직까지는 그렇게 지원하고 있지는 못합니다. 정말 보이스 어시스턴트가 향후 미래가 되는 모습이 어떤 것들이 문제를 해결해야 되는지 그런 것들을 좀 우리가 살펴볼 수가 있는데요. 그 중에 하나는 좀 전에 말씀드린 것처럼 굉장히 개인화가 필요하게 됩니다. 화자 인식이라고 하죠. 지금 말하는 사람이 누구인가 라고 하는 부분입니다. 원래 음성 인식은 크게 두 가지 타입이 있습니다. 하나는 화자 종속형, 또 하나는 화자 독립형입니다. 화자 종속형이라고 하는 부분은 내가 얘기하면 알아듣고 다른 사람이 얘기하면 알아듣지 않습니다. 어떻게 보면 이게 더 괜찮을 것 같은데 사실은 기술적으로 처음에 도입하기는 오히려 더 쉬웠어요. 그렇기 때문에 화자 독립형, 즉 누가 얘기해도 그 말을 다 알아듣는 것이 어려웠습니다. 이유는 왜 그러냐면 제가 지금 몇 시예요? 라고 묻는 거하고 어떤 저기 시골에 있는 할머니가 지금 몇 시예요? 묻는 거하고는 동일하게 지금 몇 시예요? 라고 묻는 거지만 말하는 패턴이나 억양이 전혀 달라요. 근데 그걸 똑같이 알아들을 수 있어야 돼요. 그게 쉽지가 않았죠. 컴퓨터가 처리하는 데가. 그렇기 때문에 많은 노력과 딥러닝이라는 것의 기술을 도입해가지고 화자 독립형 음성 인식을 만들었습니다. 가능해졌어요. 그래서 우와, 이젠 누가 말해도 다 알아듣네 했더니 이제 누가 말하는지 구분해 달래요. 제가 얘기를 하는지 또 다른 사람이 얘기를 하는지. 근데 그게 왜 필요할까요? 개인화라는 부분 때문에 그렇습니다. 내가 어떤 음악을 들려줘 라고 얘기했을 때 제가 계속 이 음악 저 음악을 들려달라고 하게 되면 컴퓨터는 AI 스피커는 학습을 할 수 있습니다. 아, 저 사람은 이걸 좋아하는구나. 우리 스마트폰은 개인화된 기기이기 때문에 그렇게 제 개인 패턴에 대해서 학습을 해요. 제가 어디를 다니는지 몇 시에 뭘 하는지 점점 학습을 합니다. 그런데 같이 쓰는 AI 스피커라고 하는 기기는 그렇게 할 수가 없어요. 제가 음악을 들려달라고 했다가 저희 아이가 음악을 들려달라고 하게 되면 성향이 전혀 다르기 때문에 어떻게 패턴화해야 되는지 쉽지가 않습니다. 또는 제가 이제 어떤 약속을 잡아라, 일정을 잡아라, 아니면 어떤 물건을 주문해라 라고 하는 것처럼 굉장히 개인적으로 중요한 부분에 대한 명령은 제가 해야지 되는 거지 다른 사람이 했는데 똑같이 동작하면 안 됩니다. 그러면 제가 얘기했다는 것만 알아들을 수가 있어야겠죠.
그렇기 때문에 어떤 화자 종속형에 대한 인식이 필요해졌어요. 그런 것들을 보이스 프린트라고 얘기합니다. 즉 핑거프린트처럼 보이스 프린트는 성문이라고 얘기를 하죠. 지문처럼 성문이라고 하는 부분이 있는데 사람의 목소리의 패턴이나 말의 억양들이 고유의 패턴들이 있습니다. 그래서 동일하게 얘기를 하는 것도 구분을 해낼 수가 있어요. 근데 이렇게 자연스럽게 얘기를 할 때 구분하는 것이 어렵지 단어를 얘기하는 건 사실은 쉽습니다. 특정 단어를 주고요. 예를 들어서 아카라카 그다음 헤이 이런 말을 특별하게 하라고 해놓고는 헤이 구글이라는 단어를 말하게 해놓고는 헤이 구글이라는 단어를 한 3번 정도 반복하게 하고 내가 헤이 구글이라고 하는지 또 다른 사람이 헤이 구글이라고 하는지는 구분할 수가 있습니다. 지금도. 그래서 그런 기술들을 이용해서 어떤 금융에서의 본인 인증하는데 일부 사용하기도 합니다. 근데 그게 아니라 자연스러운 말, JTBC 틀어줘, 어떤 음악을 들려줘. 이런 얘기를 했을 때 내가 얘기를 하는지 나 아니고 또 다른 사람이 얘기하는지 구분하는 것은 쉽지가 않습니다. 그리고 또 하나 어려운 점 중 하나가 보이스 프린트라는 부분은 굉장히 어떤 생체적인 문제라서 생체와 문화적인 문제가 함께 있는데요. 저와 전혀 다른 삶을 살고 있는 제 친구는 구분을 할 수 있어도 저랑 굉장히 생체적으로 유사하고 문화적으로 유사한 저희 아이가, 저희 특히 아들이 저랑 비슷한 목소리를 가지고 얘기를 한다 그러면 구분하기가 쉽지 않아요. 근데 AI 스피커라는 것은 지금 가정에 있잖아요. 그렇기 때문에 엄마와 딸의 목소리를 구분하기가 좀 쉽지 않고 아들과 아빠의 목소리를 구분하기가 좀 쉽지 않습니다. 그래서 그런 부분에 대해서도 더 기술 발전을 해가지고 보이스 프린트를 더 잘 인식하게끔 만드는 이슈가 좀 있습니다. 또 하나는 이 자료는 이제 정보통신기술진흥센터에서 발간한 자료에서 제가 따왔는데요. 컨텍스트 어웨어니스에 관한 부분입니다. 혹시 이제 젊은 분들은 잘 모르실 텐데 그래도 연배가 좀 되시는 분들은 다모라는 이 드라마를 아실 겁니다. 그 다모라는 드라마에서 아프냐라고 이제 물었을 때 나도 아프다라고 대답하는 부분이 나와요. 질문이 이거예요. 주인공이 머리 아파 어떻게 하지? 라고 질문을 했습니다. 자, 첫 번째는 아프냐? 나도 아프다 라고 답변을 해요. 자, 두 번째는 가까운 약국 정보들을 보여줍니다. 세 번째는 골치 아픈 일이 있나 보네요. 영화 한 편 보면서 리프레시 하는 건 어때요? 자, 이 세 가지 중에서 어떤 게 정답일까요? 즉, 보이스 어시스턴트, AI 스피커는 어떻게 답변을 해야 될까요? 어떤 것이 정답일까요? 네, 세 가지 다 정답입니다. 지금 무슨 얘기냐면 그냥 뜬금없이 아무런 이유도 없는데 제가 툭 던진 거예요. 머리 아파 어떻게 하지? 이럴 때는 그냥 농담을 해주면 좋아요. 치챗이라고 얘기를 많이 하는데요. 아프냐? 나도 아프다. 이런 농담을 해주면 어라 이것 봐라 센스 있네? 이런 반응을 할 수가 있겠죠. 근데 이 컨텍스트 어웨이니스를 하기에는 이제 AI 스피커 말고 다양한 기기들, 다양한 커넥티비티 기기들이 좀 필요한데요. 제가 스마트워치를 차고 있고요. 여기서 제 체온을 측정할 수가 있어요. 예를 들어서요. 그래서 보니까 평상시보다 제 체온이 높아요. 머리 아파 어떻게 하지? 이 사람이 감기 들었나 보다. 두통인가 보다. 라고 알고 가까운 약국을 추천해 줘요. 그러면 이제 오너가, 주인이 똑똑한 걸? 이렇게 반응을 하겠죠. 세 번째는 제 일정을 알고 있어요. 원래 제가 한 8시 반까지 회사에 출근하는데 그날은 7시까지 출근을 했어요. 그리고 8시부터 12시까지 내내 회의를 했어요. 그리고 나서 12시에 와가지고 머리 아파 어떡하지? 이러고 있는 거예요. 그러면 얘가 평상시보다 굉장히 많은 미팅들을 하고 굉장히 골치가 아프고 힘들겠구나. 요즘에 최신 영화는 이런 게 있는데 영화 한 편 어때요? 라고 얘기해 주면 굉장히 센스가 있는 거겠죠.
이 세 가지가 다 정답인데 문제는 어떤 상황에서 어떻게 답변을 해야 될지를 아직은 모른다는 겁니다. 즉 또 하나의 이슈, 해결해야 되는 이슈 중 하나는 컨텍스트 어웨어니스라는 부분이에요. 그리고 이 차트는 꽤 오래된 차트인데 커뮤니케이션 모델이라고 어떤 커뮤니케이션 쪽에 있는 분들은 다 알고 있는 모델 중 하나입니다. 이제 메러비안 박사라는 분이 발표를 한 부분인데 이제 버벌 커뮤니케이션, 이제 음성에 대한 커뮤니케이션에 대한 부분이 어느 정도의 정보 전달 능력이 얼마나 차지하고 있는가에 관련한 논문인데요. 이 중에서 보시면 아시겠지만 스포큰 워드, 즉 이 단어랑 관련된 건 7%밖에 되지 않아요. 7%밖에 되지 않는데 나머지는 어떤 제스처라든지 이런 부분들 또는 또 다른 부분은 이모션들 이런 부분들이 돼요. 아까 쭉 UI, 보이스 UX가 갖고 있는 의미나 이런 것들에 대해서 쭉 설명을 드렸었는데 애착이 형성되고 더 빨리 정보를 전달할 수 있고 굉장히 좋은 거다라고 말씀을 드렸지만 그거는 제대로 사람과 사람 간의 커뮤니케이션 하는 것처럼 커뮤니케이션을 할 수 있을 때예요. 근데 지금의 AI 스피커, 보이스 어시스턴트는 아직은 말 그대로 스포큰 워드만 인식을 해요. 그럼 거기에 대해서 감정도 인식할 수 있어야 되고요. 감정 이외에 다른 제스처라든지 이런 것까지 인식할 수 있으면 훨씬 더 커뮤니케이션이 잘 되겠죠. 그럼 이런 한계점들을 더 극복하기 위한 노력들이 필요합니다. 그래서 그런 노력들이 안 되고 있는 건 아니에요. 이미 지금 되고 있습니다. 그래서 IBM 왓슨 같은 경우에는 이미 몇 년 전부터 저건 이제 이 톤을 가지고 하는 건 아니고요. 나와 있는 글자들을 보고 어떤 단어들은 이 사람이 기분이 좋을 때 의미하는 거야. 어떤 단어들은 기분이 나쁠 때 의미하는 거야. 어떤 단어들은 슬플 때 의미하는 거야. 각각의 이 문장들이나 이 말들이 의미하는 것에 대해서 감성적인 부분을 이해를 하려고 노력을 하고 있어요. 그게 톤 애널라이즈라는 부분인데요. 이런 부분이 하나 또 있고요. 그 다음에 반면에 또 AI 스피커, 보이스 어시스턴트가 우리한테 사람한테 할 때 걔도 어떤 감정을 우리한테 보여줄 수 있어야겠죠. 지금은 이제 코타나 같은 경우에는 코타나가 MS의 마이크로소프트의 코타나가 자기는 지금 이 말을 할 때 내가 어떤 감정이야 라고 표현하는 것이 한 18가지 정도의 이모션을 표현할 수 있는 부분에 대해서 시도를 하고 있습니다. 좀 더 넘어가게 되면 이런 부분에 대해서 이제 카메라와 연결이 돼가지고 제스처를 좀 볼 수도 있고요. 그 다음에 제 톤을 가지고도 이 사람이 지금 기분이 좋은 톤인지 기분이 나쁜 톤인지 긴장한 건지 이런 것들을 알 수가 있겠죠. 그런 움직임들이 이미 많은 곳에서 진행 중에 있습니다. 이제 마지막으로는 프라이버시 부분이에요. 이미 지금 이런 종류의 얘기들은 여러 번 언론에 나왔습니다. 아마존 에코나 구글 홈이나 이런 데서 내 소리들을 막 자기 마음대로 빼가고 있다. 이런 의심도 있고요. 심지어는 해킹을 할 수 있다. 이런 부분에 대해서 시도를 해서 보여준 것도 있습니다. 돌핀 어택이라는 것은 무슨 얘기냐면 이제 돌고래들이 사용하는 인간의 가청 주파수를 넘어가는 영역. 그러니까 예를 들어서 아마존 에코한테 알렉사 뭘 해봐라는 명령어를 이제 녹음을 한 다음에 그것을 인간의 가청 주파수 바깥으로 다시 매핑을 합니다. 그래서 그걸 들려줘요. 사람은 못 듣는데 기계는 그걸 듣게 될 수가 있어요. 스피커가 그걸 들으면 그 문장을 올려가지고 그걸 실행할 수가 있겠죠. 그래서 갑자기 뭐 주문을 하거나 내 계좌 정보를 알거나 이렇게 할 수도 있다든지 또 하나는 음악을 플레이해봐 라고 했을 때 그 음악 안에 또 다른 명령어를 녹여 넣을 수도 있다고 합니다. 그래서 히든인 뮤직이라고 얘기를 하는데요. 이런 시도들은 보안에 대한 경각심들을 올리기 위해서 많은 시도들이 계속 되고 있어요. 물론 AI 스피커에서 기술적으로 저런 부분들을 해결하고 막는 방법들을 계속 노력을 해야 됩니다. 근데 이제 저런 문제 때문에 안 쓴다라고 하는 건 좀 다른 얘기인 것 같아요. 여러분들이 지금도 스마트폰에서 많은 해킹 우려가 있지만 그래도 스마트폰을 잘 사용하면서 또 다른 보호 방법들을 하고 있잖아요. 마찬가지로 AI 스피커에서도 이런 프라이버시와 해킹에 대한 프리벤션 이런 것들에 대한 노력들이 많이 필요하다고 생각됩니다.
지금까지 우리가 AI 스피커, 보이스 어시스턴트에 대해서 긴 시간 동안 살펴봤습니다. ICT가 이렇게 변하기 때문에 AI 스피커라는 게 나왔다. AI 스피커라는 것이 이런 의미를 갖고 있다. 그리고 UX적으로, UI적으로는 어떤 발전을 하고 있기 때문에 이 보이스 어시스턴트 AI 스피커는 어떤 또 의미를 줄 수가 있다. 향후 미래는 어떻게 발전될 것 같다. 그럼에도 불구하고 우리가 극복하고 해결해야 될 문제점들은 여전히 이런 것들이 있다. 이런 전반적인 내용에 대해서 많은 부분을 다뤘습니다. 오늘 이 시간에는 굉장히 개략적인 내용을 굉장히 빠르게 살펴봤고요. 다음 시간에는 이 중에서 중요한 스피커들을 실제로 동작도 시켜보고 이 스피커에서 사용되고 있는 플랫폼에 대해서 하나하나씩 조금 더 깊게 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.